آغاز کریں گے گھوٹکی سے اطلاع دیں جہاں پر موٹر وے M5 پر مسافر بس الٹ گئی۔ افسوسناک حادثے میں 3 مسافر موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 20 زخمی ہوئے۔ موٹر وے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ بس آزاد کشمیر سے کراچی جا رہی تھی۔ گھوٹکی کا واقعہ جہاں موٹر وے سے M5 پر مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 3 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور 20 سے زائد زخمی ہیں جن کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ بس آزاد کشمیر سے کراچی جا رہی تھی۔ پنجاب کی 8 رکنی صوبائی کابینہ نے آج پہلے مرحلے میں حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب لاہور میں گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں نون لیگ کے رانا محمد اقبال، اویس لغاری، ملک محمد احمد خان، خواجہ سلمان رفیق اور عطا تارڑ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی نے بھی حلف اٹھایا، جبکہ آزاد رکن چودھری بلال اصغر نے بھی گورنر ہاؤس میں حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ حلف اٹھانے والے صوبائی وزراء کو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے مبارکباد دی اور کہا کہ خلق خدا کی خدمت ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے عوام کے مسائل کے فوری حل کو پنجاب حکومت کی پہلی اور آخری ترجیح قرار دیا۔ اس سے قبل بلیغ الرحمان نے بطور گورنر پنجاب حلف اٹھایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے بلیغ الرحمان سے گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پنجاب میں ہوئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت عارف الوی نے بلیغ الرحمان کی بطور گورنر پنجاب تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ صدر عارف الوی نے منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر آئین کے تحت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ آج 3 روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ترکی کے دورے میں 2 طرفہ امور، تجارت اور سرمایہ کاری پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی صاحبزادی کی شادی میں بھی شرکت کریں گے۔ ترک صدر نے ذاتی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کو شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ ترک صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بورس جانسن نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغانستان میں امن اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان کی معیشت سنبھالنے کے لیے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بات چیت میں یوکرین کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد کی عدالتوں میں آج اہم مقدمات زیر سماعت آئیں گے۔ احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت ہوگی، جبکہ ندیم مانوی والا، سلیم مانوی والا کا اکاؤنٹ کو فعال کرنے سے متعلق کیس بھی زیر سماعت آئے گا۔ اسلام آباد کی عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ احتساب عدالت میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت ہوگی، جبکہ ندیم مانوی والا، سلیم مانوی والا کا اکاؤنٹ کو فعال کرنے سے متعلق کیس بھی زیر سماعت آئے گا۔ اہم کیسز کی سماعت آج اسلام آباد کی عدالتوں میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس پر سماعت ہوگی۔ عمر بنی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عمر بنی، اپڈیٹ کیجیے گا، آج اہم کیسز کی سماعت ہے۔ مزید بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ رسم آتا ہے تو عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں احتساب عدالت اسلام آباد کی، تو آج احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس کی سماعت ہوگی۔ ندیم مانوی والا اور سلیم مانوی والا کے خلاف اکاؤنٹس کو فعال کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف اور دیگر کے خلاف روتو ڈیڑو اور سمندری پاور اور ستیانہ ریشما گلف پلانٹس ریفرنس پر سماعت جو ہے وہ بھی آج ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ کی برطرفی کے خلاف جو درخواست تھی
वो भी आज जेर समात है। इसके अलावा आतिफ इकबाल की इलेक्शन एक्ट तरमीम 2022 में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने से मुतल्लिक जो केस है वो भी आज जेर समात है। इसके अलावा एंकर पर्सन अरशद शरीफ की थाना रमना में मुकदमात की मुंतकली से मुतल्लिक केस जो है वो भी आज जेर समात है। जबकि पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की एफआईए के कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त जो है उस पर भी आज समात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी। तफसीली अपडेट करने के लिए मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे और अपने नाजरीन से शेयर करेंगे इस्लामाबाद में अहम केसेस के समात के हवाले से। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समात आज लाहौर की एहतसाब अदालत में होगी। अदालत में ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक पेश होंगे। नैब रेफरेंस में ख्वाजा बरदरान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में मुबैना तौर पर माली फ़वाइद हासिल करने का इल्ज़ाम है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फैसल खान। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कीम केस की समाअत आज जो हफ्ते कुछ देर बाद होगी और आज हफ्ते कुछ देर बाद जो है जो ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान की अदालत में पेश होंगे। और ये वाली केस की खास बात है कि अब तक न्याय की जांच से रेफरेंस भी फाइल किया जा चुका है और अदालत की जांच से फर्द भी आयद हो चुकी है और अब तक 35 गवाहान जो है इसमें पेश हो चुके हैं। आज मजीद 3 गवाहान अदालत में पेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। लाहौर से आपको खबर दें, जहां गुजरपुरा के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें जेर हिरासत डाकू मारा गया है। पुलिस के मुताबिक सीआईए इकबाल टाउन पुलिस जेर हिरासत खतरनाक डाकू बाबर उर्फ बाबरी को बरामदगी के लिए गुजरपुरा लाई थी, जहां पर डाकू के साथी से छुड़वाने के लिए पहले से ही घात लगाए बैठे थे। गुजरपुरा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान जेर हिरासत डाकू बाबर उर्फ बाबरी अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। हलाक होने वाला डाकू कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद बाबरी के साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। उधर कराची में कोरंगी दारुल उलूम रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद ने बंगाली पाड़े में वाक़ होटल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ भाग शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी शनाख्त अमीर मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस का यह कहना है कि फायरिंग का वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है, क्योंकि फायरिंग करने वाले मुलजमान मकतूल से कोई चीज़ लूट कर नहीं ले गए। उधर सोराबकोट के करीब 2 ग्रोहों में झगड़े के दौरान छुरियाँ चल गईं और छुरी के वार से 3 अफराद कायमुद्दीन, मुख्तार और उमर जख्मी हो गए। और यहाँ आपको खबर दें कि आवाम को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिजली 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा, जबकि मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारियां मुकम्मल है। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, बताएगा बिजली 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली गई है। सीपीपीए की दरखास्त है नेपरा में, जो कि जिसमें दरखास्त की गई है कि 4 रुपये 5 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाए। उस पर आज जो है वो नेपरा समाप्त कर रहा है। ये दरखास्त जो है वो अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए जमा करवाई गई थी और इस मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मंजूरी का जो हतमी फैसला है वो अथॉरिटी समाअत के बाद करेगी और आदाद-ओ-शुमार का भरपूर जायजा लिया जाएगा। उसके बाद अथॉरिटी फैसला करेगी कि कितना बोझ जो है वो सार्फिन पर डालना है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम जो बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं उनके लिए होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नताइज आना शुरू हो चुके हैं। मार्केट में अशिया खुरोनोश के बढ़ते ही रेट्स आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास सफरा एक मार्केट में मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। ज़हीर अब्बास बताएगा, शहरी और दुकानदार बढ़ती महंगाई पर, बढ़ती कीमतों पर क्या कहते हैं? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त जो है वो मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो अशिया खुर्दनोश की जो आइटम्स हैं उनमें जो है वो बहुत शरबा इजाफा हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन आइटम में जो है वो इजाफा किया गया है और वो क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि इन्होंने हर चीज़ महंगी बदिन जोन से है ना, इनके रेट बढ़ रहे हैं। 10 रुपये पर केजी इनका जोन सा है ना, इनका घी हर वक्त बढ़ रहा है। कश्मीर हो गया, गोल्डन हो गया, ये 10 रुपये केजी हो, इनका 160 रुपये एक पेटी के पीछे इनका बढ़ता है। कल से और आज से दालों की कीमतों में कम अज़ कम 10-10 रुपये, 15-15 रुपये जोन सा है ना इजाफा हो रहा है इसका चीज़। और चीनी में इन्होंने कल का रेट जोन सा था 4000 रुपये गट्टू था और आज का जोन सा है 41 रुपये का, वो 82 रुपये अपने गट्टू में पड़ेगी। शॉपर साथ लगा के देना होता है 85 रुपये, ये अब पड़ गया। ये हुकूमत कहती है कि आप 82 रुपये बेचो, इसमें भी कोई नहीं। और जोन सी आटा की बात है, आटा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था वो जोन सा 180 रुपये वो आप वापस लें और 800 रुपये का दें, और 800 का, हालांकि आज आटा आया और आज भी जोन सा ना आटा मिला नहीं है। आज भी 980 रुपये के हिसाब से 20 किलो का थैला आटे का मिल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, दुकानदार भी इस हवाले से खास से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आए रोज़ जो है वो हर आइटम में 10 से 20 रुपए और 50 रुपए जो वो इजाफा होता चला जा रहा है। अगर आटे की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि आटा जो है वो 20 किलो का थैला जो वो 800 रुपये में मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उनके जो दावे हैं वो हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब भी 20 किलो का आटे का जो थैला वो 980 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह जो शहरी हैं वो भी हुकूमत से नालान दिखाई दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत से आने से पहले जो दावे किए गए हैं उन दामों पर जो है वो अमल दरामद करें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरोनोश आवाम की पहुंच से दूर हो गए। चिन्योट के नुमाइंदे ज़हीर अब्बास सफरा मार्केट में मौजूद थे जो हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों और वैगन्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 6 टीमें तश्कील दी हैं और अब तक 20 FIR दर्ज की हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास है जो कि इस वक्त सैदमवाला बाईपास पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ओवरलोडिंग करने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों और जो बड़ी बसें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ चौकों पर जो है CTO मुल्तान की जानिब से ट्रैफिक की टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। इस वक्त मुल्तान में 6 टीमें हैं जो मुख्तलिफ चौकों पर क्रैकडाउन कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। मैं इस वक्त सैदमवाला बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक टीम मौजूद है ट्रैफिक पुलिस की जो कि ओवरलोडिंग गाड़ियों और ट्रैक्टर वालों के जो कि किसी भी हादसे का सबब बनती हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अब तक जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है गाड़ियों के चालान कर दिए गए हैं और तकरीबन 18 से 20 जो है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जब हमारी यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार से बात हुई है उसका यही कहना है कि CTO साहब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक जो है हम ये कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ओवरलोडिंग यही हादसे का सबब बनती हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुतअद्दिद गाड़ियों के चलान भी किए गए हैं, उन्हें आगाही भी दी गई है। अगर उसके बावजूद भी ये ओवरलोडिंग का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं करते तो उसके बाद जो है 115 के तहत इन गाड़ियों को जो है वो बंद किया जाता है, इस्तगासा दिया जाता है और उसके बाद जो है मुकदमात का इंदराज किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अब तक जो है 18 से 20 FIR जो हैं वो दर्ज करवा दी गई हैं और मुख्तलिफ थानों में जो है गाड़ियाँ भी बंद कर दी गई हैं। जी, मुल्क लोडिंग पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पटेका के मुकाम पर आगाही मरकज़ कायम किया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नायाब परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। ठंडे पुरफ़िज़ा मुकाम पर आकर शहरी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 मोहम्मद इकबाल मीर। इकबाल मीर बताइएगा।
بالکل جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے صرف 17 کلومیٹر کی مسافت پر واقع جو پٹیکا کے مقام پر محکمہ وائلڈ لائف کی زیر اہتمام یہاں پر اویئرنیس سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مظفر آباد کا یہ علاقہ کافی پرفضا ہے اور یہاں پر دور دراز سے جو شہری آتے ہیں یہاں پر آ کر یقینی طور پر انہیں اچھا لگتا ہے، خاص کر یہاں پر جو آب و ہوا ہے بہت اچھی ہے۔ جس طرح سے پورے شہر کے اندر گرمی ہو تو یہاں پر لوگ آ کر کافی انجوائے کرتے ہیں اور یقینی طور پر یہاں پر دن کے اوقات میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کافی محظوظ ہوتے ہیں۔ کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر سٹاف بھی موجود ہے، اس سے جاننے کی کوشش کریں گے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ لیڈی اندر سے سرور ہے، کانوس ہے، اپنا بند ککر ہیں، اس کے علاوہ سر ہمارے پاس اپنا مور ہے اور بطخ ہیں سر۔ یہاں پہ بہت اچھا لگا ہمیں، یہاں پہ مختلف نسل کے پرندے دیکھے، ہم نے بچوں کو لے کے آئے، بچوں کی ضد تھی کہ چلیں ہم یہاں پہ جائیں گے دیکھنے کے لیے، تو بچوں نے بھی انجوائے کیا۔ بہت اچھی کاوش ہے یہاں پہ محکمہ وائلڈ لائف کی۔ اور میں نورسیری سے آئی ہوں، مجھے یہاں پہ آ کے بہت مزہ آیا ہے، میں نے جھولے بھی جھولے ہیں، پرندے بھی دیکھے ہیں، اگر اور تھوڑی سی اور چیزیں آتی پھر مزہ آ جاتا۔ یہاں پہ جو ہے قدرت کے جو حسین مناظر ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سارے ٹورسٹ حضرات جو نیلم ویلی کا رخ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں وزٹ نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کی اس جو زو ہے اسے مزید بہتر کیا جائے، یہاں پر مزید پرندے لائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری یہاں پر آئیں، محظوظ ہو سکے اور یہاں پر جو آب و ہوا ہے یقینی طور پر اس کو بھی انجوائے کر سکے اور آزاد کشمیر کی اس پرفضا علاقے میں مقامی سطح پر روزگار میں اضافے کا باعث بھی بن سکے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آگاہی مرکز قائم کیا گیا۔ بہت شکریہ اقبال میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا، شمار کر دیا ہے درجہ حرارت 33 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عباس حیدر سے۔ عباس حیدر بتائیے گا۔ بالکل، لاہور میں رات کے وقت موسم کافی بہتر تھا، ہوا چلتی رہی جس کی وجہ سے لاہور میں رات کے وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا اور موسم بہت بہترین رہا۔ اس کے بعد اگر صبح کی بات کریں تو 6:30 بجے کے بعد جیسے سورج نکلا تو سورج نے شہر میں اپنی آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ابھی جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر بات کریں تو آج میکسیمم جو ٹمپریچر ہے یہ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ تقریباً 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج منیمم جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ جو رات کے وقت ہوگا وہ رہے گا۔ دن بھر جو ہے وہ آسمان کلیئر رہے گا، سورج پورے آفتاب کے ساتھ چمکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ شہریوں کو تنگ کر رہی ہے۔ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ایک تو گرمی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ جس کی وجہ سے شہریوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، گھروں میں ان کی زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے اور خاص طور پر جو بجلی ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ لوگ اس گرمی میں بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ اوورآل اگر موسم کی بات کریں تو موسم اگلے ہفتے کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ لاہور کا موسم گرم اور خشک۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان حقیقی آزادی مارچ کے دوران ساتھ چھوڑ کر جانے والوں سے ناراض، 20 صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والے حقیقی آزادی مارچ میں صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کی عدم شرکت پر عمران خان برہم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مارچ والے دن رات گئے شوکت یوسفزئی، کامران بنگش، مشتاق غنی، بابر سلیم سواتی، اقبال وزیر سمیت دیگر آرام کرنے پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے۔ وزراء اور اراکین اسمبلی کی پختونخوا ہاؤس آمد کی CCTV فوٹیجز عمران خان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ پختونخوا ہاؤس میں قیام سمیت دیگر تمام تفصیلات سے بھی پارٹی چیئرمین کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر حاضر صوبائی وزراء سے ان کے قلمدان واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ غیر حاضر اراکین اسمبلی کو آئندہ انتخابات میں پارٹی ٹکٹ نہ دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आज़ादी मार्च के लिए रूलिंग का इंतजार है। अगर तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो फिर दूसरी हिकमत अमली होगी, रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि किस बुनियाद पर और किस कानून के तहत हमें मार्च से रोका गया। शरीफों के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज बनाया और केसेस खुद सुने। वज़ीर आला पंजाब अक्सरियत खो चुके, फौरी तौर पर हटाया जाए। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान का कहना था कि मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना तो जेलें खोल दें। बैरूनी साजिश का मुकाबला ना किया तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट से आप रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का, हमारा क्या हम इस मुल्क में हैं और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था। ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही। स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए, और अगर हमने ये ना किया तो आज जी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान की जेल खोल दे। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या कसूर है, छोटी छोटी चोरियां उनको बाहर छोड़ दे। बाहर साजिश के तहत हुकूमत कराई गई। ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे दी। उनका कहना था कि पहले आज़ादी मार्च में गैर मुसल्लह गए थे, अब सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। कारकुनान की शहादत पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूं। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। और ये 302 का पर्चा, जो हमारे वर्कर शहीद हुए, जो जख्मी हो चुके हैं, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ मैं केस फाइल करूंगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में वाहिद तुम हो जिसका इसराइल से ख़ानदानी वास्ता है। ट्विटर पर मरियम नवाज का कहना था कि झूठे खत, झूठी आलमी साजिश, कत्ल का झूठा ड्रामा, फेल होने और तारीख के सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद अब इसराइल वफ्द भेजे जाने के इंतशार खान की एक और 2 नंबरी है। एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में ज़ेगोल्ड स्मिथ की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कौम इंतखाबात चाहती है, कौम से रेफरेंडम के जरिए पूछा जाए। 2 दिन बाद इमरान खान दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। फैसल जावेद का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अभी तो ट्रेलर था, 2 दिन के बाद फिल्म चलेगी। आप रेफरेंडम कराएं, अवाम से पूछे वो इलेक्शन फौरी चाहते हैं कि नहीं, रेफरेंडम करा ले, पता चलेगा इन्हें कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद इमरान खान तारीख देंगे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन बाकी रह गए इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है ट्रेलर के बाद। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लॉन्ग मार्च में जुल्म भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर दर्ज किए गए। हुकूमत ने आते ही नैब तरमीम करके साबित कर दिया कि ये मुल्क बचाने नहीं खुद को बचाने आए हैं। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पीटीआई हुकूमत से एक गलती हो गई। अगर सानिया मॉडल टाउन केस में राना सनाउल्लाह को सजा दिलवाई जाती तो कोई भी लॉन्ग मार्च में ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। जिन्होंने ना हथों पे गोली चलाई मॉडल टाउन में, एक खातून जो प्रेग्नेंट थी उसके मुंह पे गोली मार के उसको मार डाला, तो मैंने कहा हमसे गलती हुई, हमें उस केस को परसू करके इस बंदे को सजा दिलवानी चाहिए थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही नैब तरमीम करके इमरान खान का बयानिया सच साबित कर दिखाया कि ये मुल्क बचाने नहीं बल्कि खुद को बचाने आए हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ जो है, जो उसका बयानिया, वो प्रूव हो गया है कि ये जो घुसपैठिए हैं
یہ جو آ کے بیرونی سازش کے طور پہ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. نیب کی ترمیم کر رہے ہیں کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت آزاد خارجہ پالیسی چاہتی تھی. امریکہ بہادر کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کے تحت چلے، اس لیے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا. کیمرامین نعمان کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور. وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نجی کمپنی کے تحت چلنے والی ذکریہ ایکسپریس میں ٹرین عملے نے خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. میڈیکل رپورٹ میں کراچی کی رہائشی خاتون سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. کراچی سٹی ریلوے پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ریلوے پولیس کے مطابق واقعے میں نامزد تینوں ملزمان کو سمندری، جہانیہ اور شورکوٹ سے گرفتار کیا گیا. ملزمان میں زہیب، زاہد اور عاقب شامل ہیں. اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ٹرین کا سفر خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گیا؟ نجی کمپنی کے تحت چلنے والی ذکریہ ایکسپریس کے ٹکٹ چیکر عابد، انچارج زاہد اور ایک نامعلوم ملزم نے تنہا سفر کرنے والی خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ذرائع کے مطابق واقعہ 27 مئی کو ملتان سے کراچی آنے والی ٹرین میں ہوا. ملزمان ٹکٹ چیک کرنے کے بہانے خاتون کو اسی کلاس میں لے گئے. کراچی سٹی ریلوے پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون اورنگی ٹاؤن کے رہائشی ہے. اس کی 1.5 برس قبل طلاق ہو گئی تھی. وہ اپنے بچوں سے ملنے کے بعد 27 مئی کو کراچی واپس آ رہی تھی. میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی کی تصدیق بھی ہو گئی. آئی جی ریلویز پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. کراچی سٹی ریلوے پولیس نے 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا. ریلوے پولیس کے مطابق واقعے میں نامزد تینوں ملزمان کو سمندری، جہانیہ اور شورکوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان میں زہیب، زاہد اور عاقب شامل ہیں. 2000 گمشدگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کامران افضل کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آئی جی کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کا حکم بھی جاری کر دیا. نمرا قاسمی نے عدالت کو بتایا کہ مرضی سے شادی کی. عدالت نے عمر کے تعین تک نمرا کو شیلٹر ہوم میں بھیج دیا. کورٹ کے 2 ججز کے روبرو پسند کی شادی کرنے والی کم عمر لڑکیاں دعا زہرا اور نمرا کاظمی کے والدین کی آئینی پٹیشن پر سماعت ہوئی. پولیس نے نمرا کو عدالت میں پیش کیا. آئی جی سندھ کامران فضل بھی عدالت میں پیش ہوئے. دعا زہرا کے متعلق ان کی رپورٹ عدالت نے مسترد کر دی. آئی جی نے بتایا کہ دعا زہرا کی بازیابی کی کوشش جاری ہے. لڑکی خیبر پختونخوا میں ہے. چھاپے مارے گئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. عدالت نے آئی جی سندھ کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا. بعد میں جاری تحریری حکم میں کامران فضل کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا. عدالت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے رائے طلب کی کہ کیا کامران فضل کے خلاف انکوائری بنتی ہے، وہ اس عہدے پر تعیناتی کے لائق بھی ہیں یا نہیں. عدالت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو قابل افسر کو آئی جی سندھ تعینات کرنے کا حکم دے دیا. دوسری جانب عدالت میں موجود نمرا کاظمی نے ججز کو بتایا کہ اس نے مرضی سے شادی کی اور عمر بھی 18 برس ہے. تعلیم کی وجہ سے ان کی عمر دستاویزات میں کم لکھوائی گئی. عدالت نے عمر کا تعین کرنے کا حکم دیتے ہوئے نمرا کو شیلٹر ہوم بھیج دیا. عدالت کا کہنا تھا کہ عمر 18 سال سے کم ہوئی تو وہ شادی نہیں کر سکتی. لاہور سے 10 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیے گئے 5 سالہ بچے کو بازیاب کروا لیا گیا. آرگنائزڈ کرائم کی بڑی واردات کا منصوبہ خاتون نے بنایا. لرزہ خیز انکشافات پر دیکھتے ہیں لاہور سے عدنان خالد کی خصوصی رپورٹ. 5 سالہ عریس کا اغوا اور رہائی کے بدلے 10 کروڑ روپے تاوان. منصوبہ ساز سوتیلی نانی نکلی. مغوی کے والد کی مالی پوزیشن سے بخوبی واقف سوتیلی نانی مہوش نے اپنے دوست شہباز اور 3 اغوا کاروں کو بچے کا حلیہ، گھر سے نکلنے کا وقت حتیٰ کہ لمحہ با لمحہ معلومات فراہم کی اور پھر 5 رکنی گروہ نے واردات کے منصوبے کو عملی رنگ دیا. 5 سال کا بچہ عریس جو کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو گھر کے پارک سے اٹھایا گیا. ہم لوگوں نے اس میں جو تاوان انہوں نے طلب کیا تھا وہ 10 کروڑ روپے تھا. یہ 5 لوگوں کا گروہ تھا. اس میں مہوش بی بی، اویس، شہباز، سجاد اور اکرم، یہ 5 لوگ تھے. جدید ٹیکنالوجی اور روایتی طریقہ تفتیش اپناتے ہوئے پولیس نے 17 دن بعد بچے کو بازیاب کروا لیا. بیٹا با حفاظت واپس ملا تو باپ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. مجھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی جگہ یہ فیل نہیں ہوا کہ یہ میرا بچہ ہے. مجھے ہر آفیسر سے یہ فیل ہوا ہے کہ یہ ریاست کا بچہ ہے، یہ پولیس کا بچہ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید، میں خود باپ بھی اس کی، میں تو اگر حفاظت کر سکتا
तो ये जाता ही ना। पुलिस का दावा है कि 5 रुकनी गिरोह में से 2 मुलजिमान अकरम और सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन अली रजा के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। उधर इस्लामाबाद में भाई ने बहन समेत 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद के थाना नेलोर के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात रिश्ते और जायदाद के तनाज़े पर हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खिजर हयात मौके से फरार हो चुका है। मुलजिम के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है।